السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نام جو آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ثنا خان۔ ناظرین، ایک بالی ووڈ ایکٹر جس کا نام ثنا خان ہے، جو اس وقت سے سوشل میڈیا پر بہت چرچے میں ہے جب سے اس نے توبہ کر کے بالی ووڈ کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور تعجب میں بھی تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر اچانک ایک اور خبر آئی کہ ثنا خان نے مفتی انس صاحب سے شادی کر لی۔ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ مبارکباد دی، ساتھ ہی کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی، اور مخالفت وہ بھی صرف اس بات کو لے کر کہ شادی وغیرہ کی فوٹوز سوشل میڈیا پر کیسے آئیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ ایک لڑکی جو اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنا دنیاوی کیریئر چھوڑ کر آئی، اسے کچھ وقت تو لگے گا ہی، لیکن لوگوں کو تو صرف برائیاں ہی دکھتی ہیں اور خود اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی ایک عالم نے، ایک مولانا نے ثنا خان اور مفتی انس کے خلاف ایک مضمون لکھا اور اس میں بھر کے برائیاں کی۔ پھر اس کے بعد جو مولانا انس نے ان کو فون کیا اور ان سے جو بات چیت ہوئی وہ آپ حضرات ضرور سنیں۔ کتنی بہترین ادب کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اس کو آپ ضرور سنیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں کی آوازیں بند ہو سکیں اور وہ اس چیز کو سمجھیں۔ وعلیکم السلام جی مولانا خیریت سے ہیں؟ جی، آپ کی دعا الحمدللہ۔ انا سرچ کر رہا ہوں گجرات سے۔ اچھا، خیریت؟ جی الحمدللہ، اور ٹھیک ہے مولانا، گھر میں سب خیر عافیت جی، ہے؟ آپ کی دعا الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولانا آپ کا آمین آمین۔ مضمون پڑھا، بڑی خوشی ہوئی، جزاک اللہ کرمکم اللہ۔ بس دو گزارشات بہت درخواست کے درجے میں عرض تھی مولانا، جی بالکل۔ کہ یہ جو مضمون آپ نے لکھا بالکل ٹھیک ہے، میں یہ وضاحت مجھے جہاں کرنی تھی میں کر چکا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ پہلی بات تو میری جی فراغت ہے انکلیشور سے، چند جی دنوں کے اندر ہم نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں مہریہ کو لے کر، تو وہ آ جی جائے گا نیشنل میڈیا کے اوپر، پہلی جی بات۔ جی دوسری بات ہے کہ مولانا آپ نے یہ مضمون لکھا صحیح، لیکن کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا مولانا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی کہ ایک بندی آئی ہے، تو آپ حضرات، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یا آپ حضرات مجھے بتائیں کہ میں انہیں کس طرح چلاؤں۔ 10 ہی دن کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ چھوڑ دے، اپنا سوشل میڈیا یا ساری باتیں نہیں چھوڑ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فوٹو ڈالنا، جی ایک ہوتا ہے باڑ کا آنا۔ جی وہ کس کا آنا مولانا، کس کا آنا؟ میں آواز کٹی، سمجھ نہیں پایا۔ فوٹو کی باڑ، جی سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی میں جی بالکل لوکل لینگویج استعمال کر رہا جی ہوں تاکہ جی سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی مولانا تو میں نے جو دیکھا ثنا خان صاحبہ کو، جب وہ ان کا طائب ہونے کا وہ آیا تھا پریس ریلیز، تبھی میں نے ایک مضمون خوشخبری کے طور پر لکھا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، جی جی، میرے میں پیج پر شکر ہے وہ۔ گزار ہوں آپ کا، اس پہ بھی میں شکر گزار ہوں مولانا، آپ نے ہمیں تو متوجہ کیا ہے۔ جی اس وقت اتنے فوٹوز نہیں آ رہے تھے ان کے، اس وقت تو ویڈیوز آ رہی تھی ماشاءاللہ، اور دیکھ جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اتنی گنجائش کے ساتھ وہ سب چیزیں کر رہی تھی اپنا، بڑا دل خوش ہو رہا تھا اس چیز سے۔ جی لیکن مولانا نکاح کے فوراً بعد اس طرح کے فوٹوز ایک دیکھو دم سے مولانا آ ایک جانا۔ چیز ہے، مولانا ایک چیز ہے، اب ہم نے جی بہت مختصر سا کیا ہے پروگرام، ہم نے کسی کو مدعو نہیں کیا، ان کی لائن والوں تو ہم نے کسی کو، انڈسٹری سے تو کسی کو نہیں بلایا، بلکہ ان سے بھی ناراض ہوئے، میرے جو تعلقات تھے وہ بھی ناراض ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا اپنا آپسی معاملہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بلایا، کیوں بلایا، تو وہ تو آئے نہیں۔ اب جو لوکل لوگ بھی تھے مولانا، وہ اپنے انسٹاگرام پہ ڈال رہے، اپنے اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہے، جیسے ہم کہیں جا رہے، ہاں چند ویڈیو ہم نے خود، انہوں نے، اہلیہ نے ڈالی ہے، تو وہ جی تو ان جی کا ایک انسٹاگرام۔ اب مولانا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اگرچہ میرے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوتا، جو عام متن انڈسٹری کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہے اور انڈسٹری جی والوں کی شادیاں، وہاں تو ہمارے حضرات کوئی کہنے کوئی نہیں جاتے ہیں، وہاں تو ہماری نہیں رسائی نہیں۔ بھائی، نہیں میری اصل بات میں مکمل کر لوں مولانا، میری کوئی وہ نہیں ہے، میں بس درخواست اپنی رکھ رہا ہوں، میں اپنی درخواست جی رکھ رہا بالکل ہوں، بالکل، کوئی آپ کو غصہ اپنا نہیں، حق کوئی حاصل ہے۔ کچھ نہیں، نہیں، لیکن میرا بھی کوئی غصہ نہیں، میں بھی بہت تو نرم انداز میں بات کرتا جی ہوں۔ جی، تو مولانا ایک بات تھی کہ کوئی بندہ یا بندی اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے مولانا، پہلی بات ہو کہ ہماری رسائی تو وہاں تک ہے نہیں۔ آپ کو میں دو چار نام دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بہت اچھی ذہنیت ہے، آپ کچھ ان پہ محنت کریں، اللہ کرے آپ کے ذریعے وہ توبہ طائب ہو جائے، اس طریقے تو مولانا ہم لوگ، پہلی بات ہو کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جب جی تک ہمارے بالکل پاس پیسہ نہ ہو، ان کی اپوائنٹمنٹ لینا، ان سے پیسہ، کوئی نہ کوئی طریقے سے کانٹریکٹ سائن کرانا، کچھ نہ کچھ ایونٹ کروانا۔ ایک بندی نے اپنی قربانی دی، چلو موویز نہیں کر رہی تھی وہ، لیکن وہ ایونٹ وغیرہ کا تو اس کا چارج تھا نا،
महीने का 5 लाख, एक इवेंट का 5 लाख 6 लाख, जी 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 तो जी वो 15-20 लाख रुपए उसने, चलो वो तो उसने अपनी आखिरत बनाई, उस किसी पर एहसान नहीं किया। लेकिन मान लो एक चीज है कि एक बंदी आ रही है और 10 ही दिन में ये चाहेंगे। अब मैं तो, मेरे घर में तो मैं आग लगाना नहीं चाहूंगा ना मौलाना, मैं भी तो पुरसुकून जिंदगी चाहूंगा। अब मैं उसको मना करूंगा तो वो उस तबीयत पे अभी तक आई नहीं है, जितनी हो जी जी। सके इतनी आई है। अब उसके ऊपर भी वो चीजें डालना, अब मैं ज्यादा फोर्स करने जाऊंगा तो मेरा तो घर खराब हो जाएगा मौलाना। और ये आपकी जो बात, चीज, एक मिनट रोक रहा हूँ बीच में। जी जी आपकी बात मुकम्मल हुई कि आगे जी बाकी है जी, थोड़ी? नहीं बताया, आप बताया, मैं सुन रहा हूँ। कुछ कुछ आवाज कट होगी तो ये ना समझिएगा मैंने फोन काटी, असल में मैं रास्ते में बम्बई की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे पे अभी नंबर आया, मैंने क्या मैं आपको कॉल कर लूँ, इसलिए आप बताएं। मैं कहना चाह रहा, मैंने अभी आपको पॉइंट टू भी नोटेड कराया, सुना ना आपने? मौलाना कि आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप उठा के देख ले मौलाना, किसी भी सेलिब्रिटी की शादी होती है मौलाना, कितना हंगामा होता है। अभी नेहा कक्कड़ की शादी हुई है, एक एक इनकी दोस्त थी है, वो एक एक चीजें उसकी आई है, तो सेलिब्रिटी का तो उठाना है, वो कोई आम लड़की तो है नहीं ना मौलाना। वो यूं मौलाना ये सारे मजमून पढ़ के वो रो रही है, वो कह रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगर चाहिए हो गया तो उसका गुनहगार कौन बनेगा मौलाना? आवाज कटी आपके बीच में, आवाज साफ नहीं जी आई, जी, वो दोबारा मैं बताएं। मैं मैं यही कह रहा था कि वो ये सारे मजमून पढ़ के रो रही है 2 दिन से। अब ये कुछ हो गया तो मौलाना इसका गुनहगार कौन बनेगा, आप या मैं? अच्छा देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तनकीदी तहरीर है मेरी, उसमें कुछ बातें बुरी हुई हैं, नहीं तो मौलाना आप हजरात को बुरी। सोचना चाहिए, नहीं कि आप हजरात को सोचना चाहिए कि हमारी उन तबके में मेहनत तो हुई नहीं है जिस सतह से होनी चाहिए। अब वो मेहनत में कोई अपनी वो नहीं दर्द कह रहा हूँ मैं, चलो मौलाना हम मियाँ बीवी हमारी अपनी जिंदगी हम गुजार लेंगे, लेकिन ये इस वक्त उम्मत इसको एक हैज़ इस्लाम टारगेट कर रही, पूरी इंडस्ट्री ने हैज़ इस्लाम टारगेट किया है। इंडस्ट्री के जितने बड़े पेज थे बॉलीवुड के, जी उन्होंने एक जी उठाया है। अब वो 2 दिन से रोई जा रही है, उसके यही जुमले कि अगरचे मैं उसमें ही होती तो मेरा कौन क्या कर सकता था, कोई कुछ नहीं बात करता, इधर आ गई तो ये गलती है मेरी। अब मौलाना कुछ हो गया तो उसका उसका हल क्या होगा मौलाना, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। मैं आप हजरात से बहुत ही ज्यादा मुअत्तबाना दरखास्त करता हूँ मौलाना, नुकसान हो जाता है दीन का बहुत बड़ा इस चीज के अंदर। आप हजरात ने बड़ा काम किया है, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना इसके अंदर बहुत ज्यादा दीन का नुकसान हो रहा है। मेरी दरखास्त है मौलाना आपसे, बहुत देखें आजिजाना अनस दरखास्त। भाई, बात बात सुने आप। मौलाना माजरत के साथ, वो असल में रास्ते में नेटवर्क छुट गया था। जी मालूम, वो जी जी इधर से ये दिक्कत हो रही है, मैं भी इसी एरिया में हूँ कि नेटवर्क इधर भी नहीं आ जी रहा है। जी जी, नहीं अब साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? जी आप, आवाज साफ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस मौलाना गुजारिश ये थी, दरखास्त के दर्जे में अर्ज था कि मौलाना उसके पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 22-25 लाख बंदा है, इंस्टाग्राम पे 40-50 लाख बंदा है। तो अब मौलाना जी एक चीज है कि वो ये कहते कि यार इस तरफ नहीं आई होती तो अच्छा, ये तो कोई गलती कर ली मैंने, कि इतनी छोटी सोच वाले लोग होते हैं। अब मौलाना किसी को थोड़ा तो वक्त देना चाहिए, और वो बराए रास्त शेखुल इस्लाम के राब्ते में है, बड़े बड़े उलमा के राब्ते में है, उन्होंने तो जी उसको कुछ नहीं किया। और हमारे हजरात जो, मैं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, देखो मौलाना एक अपनी जिंदगी होती है, हालात इंसान पे आते रहते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डर यहाँ ये आ जाता है मौलाना, अगरचे ये इस वक्त पूरी पूरी बॉलीवुड जो हैज़ इस्लाम देख रही है उसको, कि भाई एक जी आलिम जी से शादी कर लिया, और एक छोटी सी बात के लिए मौलाना, क्योंकि शैतान तो पूरा जोर लगा रहा है, मुझे आपके आगे बात करना ये बहुत बड़ी मेरी गुस्ताखी होगी, लेकिन मैं एक अपना एक अर्ज कर रहा हूँ आपके आगे, दरखास्त रख रहा हूँ कि अब मौलाना थोड़ा तो वक्त दे, वक्त के साथ सारी चीजें वो हो जाएगी। एक वक्त के साथ ये आई है कि वो आई है, उसने 1 महीने के बाद एक आलिम से निकाह कर लिया, अभी 10 दिन नहीं हुए, और मौलाना इस तरीके की चीजें अगरचे ये बाहर चली जाती है मौलाना, तो आपको पता ही है कि मीडिया किस अंदाज में इसको लेगा। मेरा देखिए, बस, एतराज आप, बिल्कुल गुजारिशात की, बिल्कुल मैं समझ चुका, बिल्कुल आपकी जो तबीयत पे जो असर पड़ा आपकी बात से, मुझे बहुत मुझे बेहतर, बहुत मुस्बत है, बहुत मुस्बत मुझे है। कोई नहीं पड़ा, लेकिन माना वो रो रही है इन सारी चीजों को देख कर पढ़ कर, मुझे कॉलें आ रही है, आधी कॉलें मैं नहीं उठा रहा हूँ। अब मौलाना एक बात ये बताए, अगर पैर डगमगा गए तो क्या होगा इस वक्त? जी आप बिल्कुल, सबकी गुनाहगार अल्लाह हम के लोग यहाँ होंगे पकड़ ना। होगी कि नहीं? आप बिल्कुल सबकी बिल्कुल पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ मौलाना। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो अब मौलाना ले- थोड़ा तो बस एक चीज, मेरा एतराज सिर्फ इस चीज पे नहीं नहीं था मौलाना कि आप मैं बिल्कुल मैं इस वक्त मौलाना मैं मजबूर हूँ,
मैं भी माना बुजुर्गों की जूतियों का खादिम हूँ, लेकिन माना मैं कुछ मजबूर हूँ, माना थोड़ा सा वक्त दो आप हजरत, एक 10 दिन के अंदर या तो मुझे हसन चलिए बसरी पर। एक मिनट बात सुनिए, चलिए बात खत्म करते हैं, मैं अपनी पोस्ट डिलीट करता हूँ और सब तो अपने तमाम अल्फाजात वापस लेता हूँ। अल्लाह आपसे राजी ठीक हूँ, है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मौला कुछ अच्छी एक तहरीर लिख कर दे। मैं आप हजरात से बस दरखास्त, आप हजरात की दुआओं का बहुत चलिए ज्यादा इंशाल्लाह मोहताज हूँ, क्योंकि मौला कल तक इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल तहरीर आ जाएगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह, और बहुत ये बहुत अल्फाजात नवाजी से मैं वापस। शुक्रगुजार आपका एहसान मंद रहूंगा मौला। मैं जी इसलिए कि मैं इंशाल्लाह। इधर उधर करके बात करूं, मैंने एक हमारे दोस्त से कहा, एक मौलवी साहब से, मैंने कहा यार मौलाना का नंबर कहीं से लेके दे, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर तो उन्होंने दिया, मैंने सीधी आपके आगे दरखास्त रख दी। तो मौला मेरे दिल में शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात से कोई आपको ठेस पहुंची हो तो मैं बहुत ज्यादा नहीं नहीं बस माजरत भाई, खाऊं। किसी बात करें। अल्लाह आपसे खैरियत। राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, दुआ की जी दरखास्त। इंशाल्लाह, जी सलाम इंशाल्लाह आपसे दुआ करें। अलैकुम।